दीप सिद्धू मैं तो पहली बार ही मिलिया, मेरा छोटा वीर है। ये बड़े आरामदायक जिंदगी बॉम्बे विच बॉलीवुड विच अपना सोहने पैसे कमा रहा, गांह भी कमा सकता सीगा। इहनूं लोड़ नहीं सी कोई इत्थे आण के भुंजे बहण दी। ये जिहड़ियां सरकारां ने दिल्ली दे तख्त है ना, उन्हां नूं पता वा कि जिस दिन भी इस देश विच कोई बगावत करन दी सुर ते हिम्मत रखदा, वो पंजाबी ते सिख रखदे ने। इस करके सानू दोबारा सबक सिखाया जा रहा। सानू ये वितकरे की दास्तान लगातार पंजाब दे नाल चल रही। ते आ जिहड़े खेती दे बिल ने, तुहाडा की ख्याल है कि ये तो टुकदे ही किते होर नहीं गए, ये सही मायने में टुकदे ही पंजाब दे उत्ते ने। मैं दिल्ली गया तो उत्थे ना तमिलनाडु तो किसान जंतर मंतर दे बैठे ना कर रहे सी बेचारे रोस प्रचार। साडे तमिलनाडु दे कुछ ब्लॉक्स विच ना सोके दे करके साडा जिहड़ा हैगा भुखमरी पै गई है, तो साडे ते कर्जा बहुत चढ़ गया, तो साडे आत्म हत्यावां ते साडे मौतां बहुत हुईयां। ते अपने जिहड़े उन्हां दे बंदे मरे सी ना, परिवारां दे खोपड़ियां रख के बैठे सी यार, खोपड़ियां रख के। ते 1.5-2 किलोमीटर दे दूर इस देश दा तख्त दा प्रधानमंत्री दा दफ्तर रोज लंघदे उत्थों हूटर मार के। शाहीन बाग दा मोर्चा बैठा सी, शरेआम उत्थे दिल्ली दे विच कतलो गारत कीती गई, मुसलमानां नूं फिर टारगेट बनाया गया। उन्हां दे दोषी नहीं लभे इन्हां नूं हले अज तक। पंजाब चों हज़ारां लखां दी तादाद नूं रिप्रजेंट करन वालियां किसान जथेबंदियां उन्हां दे कहण ते चले गईयां कि चलो कोई गल नहीं, सानूं सद्दिया। मंत्री जी बैठे सी वीडियो दे उत्ते, उहनूं लेक्चर करके आप भज गया उत्थों। तौहीन कीती साडी उन्हां ने। शंभू बैरीयर दे इस धरने ते विराजमान सारी समूह साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो इस धरने दे प्रबंधक जिहड़े ने वो वधाई दे पात्र ने, और जिन्ना भी मैं देख रहा इत्थे इकट्ठ आ जिहड़ा, सारे अपने अपने काम छड्ड के, बहुत महान हस्तियां भी, चंगे चंगे लोग इस धरने विच कई दिनों तो लगातार जिहड़े बैठे ने। तुसीं यही मैं कह सकदा वां कि आ जिन्ने राहगीर लंघ रहे ने, इन्हां नूं तुहाडे ते ही आस आ। इन्हां नूं पता वा कि साडी लड़ाई लड़न वाले हैगे ने पंजाब दे विच। उन्होंने पता वा कि साडी आवाज़ बन के कोई बोल रहा पंजाब च, और एक आवाज़ शंभू चों, एक आवाज़ सारे पंजाब दे टोल प्लाजाज चों या पेट्रोल पंपां दे बाहर, आवाज़ एक ही आ। राह ते टीचा अपना एक ही आ। किसी गल दा आपां नूं कोई बुरा नहीं मनाउणा चाहीदा, इतफाक रखना चाहीदा। इसलिए मैं समझदा तुसीं सारे बहुत जुझारू कह सकदा, गैरतमंद कह सकदा, अखलाकी कह सकदा, पंजाब दे हितैषी कह सकदा, जो तुसीं इत्थे मोर्चा विढ़िया। दीप सिद्धू मैं तो पहली बार ही मिलिया, मेरा छोटा वीर है। ये बड़े आरामदायक जिंदगी बॉम्बे विच बॉलीवुड विच अपना सोहने पैसे कमा रहा, गांह भी कमा सकता सीगा। इहनूं लोड़ नहीं सी कोई इत्थे आण के भुंजे बहण दी, सड़क दे उत्ते आण के। पर क्योंकि इहदे अंदर भी उही दुख ते दर्द है जिहड़ा तुसीं सारे इत्थे इस वक्त बैठे हो, इसलिए मैं इहनूं भी वधाई दिंदा वां। और मैं कहना चाहुंदा कि असीं समूह किसान जथेबंदियां दे सारे संघर्ष की हमायत करते हैं जिहड़ियां, और मैं सारियां पोलीटिकल पार्टीज़ नूं मेरी बेनती है। कुछ मैनूं कुछ दिनों तो देख के थोड़ी दुख हुंदा सीगा कि सारियां पोलीटिकल पार्टियां अपने अपने झंडे चक्की फिरदियां। मेरा छोटा वीर खुडियां बोल के गया कि उन्हां नूं 2022 दिसदा वा। गलत गल है। अज संघर्ष किसानी दे मुद्दे दे उत्ते आ, और ये लगभग अपनी की कहते आर पार की लड़ाई आ। इहदे विच उन्हां नूं झंडे नहीं सी चुकने चाहिए। इहदे विच वध तो वध काला झंडा, नहीं तो किसानी दे हरे झंडे दे रंग थल्ले आपां नूं संघर्ष करना चाहिए। हले भी समा उन्हां नूं हले भी इस गल नूं अपनी नूं सुधार करके ते ये समूह किसानां दे संघर्ष की सपोर्ट करनी चाहिए, और किसानां नूं अगवाई कर लैण दिओ। असीं सारे उन्हां दे पिछे लग के जिन्नी साडे विच समर्था उन्हां दी मदद करांगे। मेरे वीरो, ये जिहड़ा आपां पंजाब इस वक्त देख रहे हैं ना, ये जिहड़ा अपने ते वार वार हमले हो रहे आ, ये कोई एवं अचानक नहीं हो रहे। जिहड़े लोग थोड़ा जिहा इतिहास नाल वाकफियत रखते आ, पिछोकड़ नूं जाणदे आ, ये एक किस्म की गिणी मिथी साजिश के तहत हो रहे हैं। क्योंकि उदा तो होर पासे टुकदी, लेकिन पंजाब दे जम्मियां नूं नित मुहिमां आपां अबदालियां दुरानियां मुगलों के नाल लड़ाई साड़ी नहीं सीगी, लेकिन जो वो देश दीयां औरतां चक के ले जाके
ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਿਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ 47 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਤੱਕ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੂਬੀ ਆ। ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਕੰਢਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾਲ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਕਿੱਥੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਉਧਰ ਰਲ ਜੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤ, ਵਪਾਰ, ਦਰਜੇ, ਅਹੁਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੋ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਫੂਡ ਸਰਪਲਸ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਮਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
सूबे जिहड़े सीगे वो भाषा के आधार ते दिते गए ऑटोमैटिकली, क्योंकि भाषा कौमां मुल्कां ते सूबियां नूं जोड़दियां ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जज्बात जुड़े हुए ने लोगों के। तो पंजाब नूं भाषा के आधार पर सूबा भी नहीं दिता गया, सानू सूबे लिए लड़ना पिया, पंजाबी सूबा मोर्चा लाउणा पिया। तो 66 विच सानू लंगड़ा पंजाब राजधानी हरियाणे नूं देती, जिहड़े मंगदे भी नहीं सीगे, जिन्हां ने सूबा नहीं सी मंगिया उन्हां नूं साडा राजधानी वंड दित्ती। बैरीअर तो परले पासे सारी अंबाला तहसील मेरा ख्याल है परे लंबी तक नाल बॉर्डर दे सारे पंजाबी बोलते इलाके चक के हरियाणे नूं दे दित्ते। पठानकोट वाले पासों कट दिता, जिथों जिथों कट के छोटा छोटा कर सकते सी कि पंजाब किते दिल्ली वाले पासे नूं इहदे बॉर्डर नाल लग जाण। पंजाबी तो सारे ही बोलते सी उस वक्त, लेकिन शरारत नाल साडा सूबा जिहड़ा सीगा उहनूं छोटा कर दिता। उस तो बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जिहड़ा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सीगा ਉਹਦਾ एक 78 धारा वरत के साडे कोल साडा पानी खो लिया वा। इक्को ही चीज़ पंजाब दे कोल कुदरती स्रोत है पानी, ना कोला ना सोना ना कोई होर ना बंदरगाह, लैंड लॉकड आपां पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर के नाल लॉकड आ, कुछ नहीं साडे कोल, सिर्फ पानी, पानी के आधार पर खेती। साडे दरियाई पानी चक के राजस्थान नूं हरियाणे ते दिल्ली नूं दित्ते आपे ही, कि यूनीलैटरल अवार्ड्स बना के दिल्ली च बैठ के ही पानी साडा खो के लै गए ने। उस तो बाद जो कुछ होया ताज़ा तो बच्चे भी जानते हैं, दरबार साहब ते हमला, दरबार दिल्ली दे विच सिखां दा कतलेआम 34-35 साल हो गए ने, अज तक हले तक इन्हां नूं गुनाहगार नहीं लभे मेरे वीरो, गुनाहगार नहीं लभे, दोषी नहीं लभे। इहदे नाल शर्मनाक गल मेरा ख्याल नहीं हो सकती। ये वितकरे की दास्तान लगातार पंजाब दे नाल चल रही। ते आ जिहड़े खेती दे बिल ने, तुहाडा की ख्याल है कि ये तो टुकदे ही किते होर नहीं गए, ये सही मायने में टुकदे ही पंजाब दे उत्ते ने, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रणाली पंजाब हरियाणा तो थोड़े जे यूपी के हिस्से में, बाकी तो किते है ही नहीं गी। बाकी तो बैठे ने बेचारे अपना अपना जिहड़ा मन के कि इस देश में साडा कुछ नहीं बनना। मैनू याद है मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीगा, मैं ना दिल्ली चले गया, जथेदार जी दादूवाल साहब, मैं दिल्ली गया तो उत्थे ना तमिलनाडु तो किसान जंतर मंतर दे बैठे ना कर रहे सी बेचारे रोस प्रचार। तो मैं उन्हों का ना सुनिया देखिया सीगा, मैं क्या उन्होंने मिल के आना सी। मैं गया तो एडे गुरबे गरीब छोटे छोटे जे कद, औरतां भी मसी कपड़ा सीगा उन्होंने कोल अपना तन ढकण वास्ते, बहुत गरीब। उन्होंने पूछा, वो कहते जी साडे तमिलनाडु के कुछ ब्लॉक्स में ना सोके दे करके साडा जिहड़ा हैगा भुखमरी पै गई है, तो साडे ते कर्जा बहुत चढ़ गया, तो साडे आत्महत्यावां ते साडे मौतां बहुत हुईयां, ते अपने जिहड़े उन्हां दे बंदे मरे सी ना परिवारां दे खोपड़ियां रख के बैठे सी यार, खोपड़ियां रख के। ते 1.5-2 किलोमीटर के दूर इस देश का तख्त का प्रधानमंत्री का दफ्तर, रोज़ लंघदे उतों हूटर मार के उन्होंने गरीबों नूं। और उन्होंने बड़ी अच्छी गल कही, कहते सरदार साहब, जबान नहीं समझ आती, कहते सरदार साहब जे बंगला साहब गुरुद्वारा ना ना इत्थे हुंदा असीं उदां ही भुखे मर जाना सी दिल्ली जाण के। ये सानू टारगेट किया गया वा, लक तोड़ रहे ने कि उन्होंने पता वा, मैं तुहानूं फिर कह रहा वा कि जिद्दण कोई गल उठूगी बिगल वजेगा ये वजाउणगे, इन्हां दा लक तोड़ दो मुड़ के। बाकी तो बेचारे चलो माफ़ करना चंगा नहीं लगता, वो गुरबत दे मारे हुए ने। बहुत देश के इलाके जिहड़े ने हले उन्हां दे कोल बेसिक चीज़ां, 2 वक्त की रोटी तो आवाज़ार ने, वो नहीं लड़ सकते। आपां उस गुरु साहिबान की दित्ती हुई शक्ति के हिसाब के नाल, उन्हां दी स्पिरिट नाल आपां लड़ते हैं। इस करके एक तो यह समझ लो कि तुहानूं ओह गिण मिथ के टारगेट करके तुहानूं आर्थिक तौर पर कमज़ोर करके, तुहानूं राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करके तुहाडे कोलों शक्ति खोना चाहुंदे ने। और दूसरा, इस देश में बदकिस्मती दे नाल घट गिणतियां दे बहुत वड्डा हमला हो रहा वा। उहदे सिख, मुसलमान, ईसाई, बोधी, जैनी, दलितां नूं उसे ब्रैकेट विच करता। और उन्होंने खिलाफ फिर एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर मंगते तो आज़ादी सीगे, ते सूबे के 2 टोटे करके उन्होंने नाल झेडां कीतियां सरकार ने, सारा लॉक करके ते उन्होंने अंदर फड़ के दे दिता, फौज लाती। 6-7 लाख आदमी फौज का कल्ले जम्मू कश्मीर में तैनात आ। इसे अपनी आवाज़ बंद करने दे वास्ते यह सारा कुछ हो रहा। और जिन्हां लोगों ने इस देश में घट गिणतियां ते हमले किए, चाहे वह गुजरात के दंगे ने, गोधरा कांड, बेस्ट बेकरी कांड, 2002 के दंगे, सारे ही बंदे छड़ा ले यारो, सारे ही छड़ा ले ने। ते जिन्हां ने इत्थे सिखां दा कतलेआम किया, या हुण दिल्ली दे विच हुणे आज जदों शाहीन बाग दा मोर्चा बैठा सी, शरेआम
ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਡੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ 1985 ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤਕੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਡੰਗੇ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੋਰਖਾ ਹਿਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਅਸਾਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੁਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਮਿੰਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਗਣ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਤੀ, ਦੋ ਪਾਤੀ, ਤਿੰਨ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਯਾਰ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਸਾਦੀਆਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੋ ਟੋਨ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਿਚ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੱਲੀ MSP ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। MSP ਲਾ ਦੇਣਗੇ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 3.5-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। 2-3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਔਸਤਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ
सानू 50 55 60 70 हज़ार रुपए की आमदन वाली कोई फसल गारंटीड, और सब कुछ हो सकता। सारा मिडल ईस्ट आ जिन्नियां स्टेटां ने, अरब कंट्रियां भुखियां ने, सारा रोटी पानी अनाज एक दाना नहीं हुंदा। कित्थों मंगाउंदे ने? लैटिन अमेरिका तो, साउथ अमेरिका तो, कित्थों मंगाउंदे ने? अफ्रीका तो। ईवन यूरोप दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते अनाज, फल, सब्जियां, फ्रूट अफ्रीका ते लैटिन अमेरिका तो आउंदियां ने। इत्थे आपां कुछ नहीं कर सके इन्ने सालां च। कैप्टन साहब, बादल साहब, तुसीं 60 70 साल कहने आ साडा तजर्बा वा, तुसीं एक फसल नहीं लभ सके पंजाब दे लोकां वास्ते जिहड़ी तुसीं खरीद के ते उन्हां नूं सही मुੱਲ दे सको। मेरे वीरो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और धूड़ चटदी पई आ मनमोहन सिंह दे वेले तो लैके अज तक। उन्हें की किया? सिर्फ 150 गुणा सारी कॉस्ट कैलकुलेट करके। की गलत क्या? उन्हें कुछ नहीं गलत क्या मेरे वीरो, वाजिब गल कही आ। हुणे ही झोने की लवाई में 3,500 4 हज़ार रुपया लेबर का खर्चा ज़्यादा आ गया। किसी ने पाउणा वा अपनी इस MSP दे विच पाऊगा कोई सरकार? मैनूं दस्सो। मैनूं राजपुरे वाले हुणे कहंदे सीगे मंडी च कि साडे कोलों जी 50 रुपए क्विंटल का कट तां अज ही लै रहे ने, क्योंकि आड़तीआं नूं डर आ कि ये जिहड़ा 2.5% साडा कट्टिया जाना, असीं पहिलां किसानां दे नाल गिटमिट करके सैटलमेंट करके अपना पैसा तां असीं जिहड़ा सिक्योर कराइए भरा। इसे तरह ही टाइम बहुत हो गया, मैं बहुत सारे लोगों ने बोलना, मैं कह नहीं कोई नहीं। देखो गल ये आ, मेरा यह मनना जिन्ना कि मैं 25 साल तो मैनू आप देखदिਆਂ ਨੂੰ हो गए। मैनू ਉਹਦਾ शौक ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ मैं स्कूल पढ़ता ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ अंग्रेजी ट्रिब्यून ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। मैं रोज़ लाइब्रेरी, मैं होस्टल 'ਚ पढ़ता ਸੀ, मैं रोज़ लाइब्रेरी ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ अंग्रेजी की ट्रिब्यून पढ़नी। मैं उदों तो 10 साल का सी जदों दा मैं एमरजेंसी दे अखा मेरे रील्स पूरी सामने है। धर्म युद्ध का मोर्चा, ये सारे मोर्चे लगभग, कपूरी का मोर्चा, सब कुछ नेड़े 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 मेरे दिमाग में ये सारा कुछ याद आ। हुण साडे आगू जिहड़े ने बदकिस्मती ने मैनूं कहना पैंदा कि अपने आगू कदी भी दूरअंदेश नहीं सीगे। मास्टर तारा सिंह तो लैके बलदेव सिंह तो लैके उन्होंने कोई अपने लालच होणगे जां उन्हां दी कोई रिश्तेदारियां होणगियां, और उस तो बाद जिन्ने बाद विच आए मोर्चे दा बड़े लाए, संघर्ष दा बड़े कीते। आगू मेरे वीरो वो हुंदा जिहड़ा किसे संघर्ष दा मुड़ के कोई सिट्टा कढ के दिखावे। नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति, 27 साल जेल, लगातार संघर्ष, उदों तक नहीं हटिया, टस तो मस नहीं होया जदों तक उसने अपने देश नूं गोरियां तो आज़ाद करा के रंग भेद की सरकार खत्म करके 5 साल राज किया मेरे वीरों। सिर्फ 5 साल बाद छड्डता। 50 साल के अगले आगू कहता मैं बुढ़ा हो गया, 75 का सीगा, 80 का होके कहता छड्डता। मिस्टर मेबेकी 50 साल के प्राइम मिनिस्टर नूं चुन के ते आप रिटायर हो गया पॉलिटिक्स चों। ताज़ा देशों में जिहड़ा वड्डा परिवर्तन लिया, तुर्की की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट आ। मुस्तफा कमाल, वो एक बारी देखो पढ़ के किदां दे आगू ने, उन्होंने देश नूं अर्श फर्श तो अर्श तक ले गए मेरे वीरों। आ दुबई बहुत दूर नहीं अपने बच्चे जाते हैं। अज तो 20-25 साल पहला साडी करंसी उत्थे हावी सीगी, हुण वो साडे नालों कई गुणा अगे ने। लगभग वैसटर्न मॉडल अमेरिका के बराबर दुबई नूं वो चक के लै गई। इको बंदा, एक शेख उत्थों दा, उत्थे कोई वोटां दा राज है नहीं गा मेरे वीरों, एक आदमी चक के ले गया उत्थे। इन्हां नूं कहंदे ने आगू। साडे तां यार इत्थे सौदे हुंदे ने, बेईमानियां करदे ने। और मैं जिहड़ी कह रहा सी वितकरे दी नीति आ जिहड़ी, उन्हां नूं ना दिल्ली वालियां नूं साडे ते तशद्दद करन लई, साडे ते जुल्म करन लई, साडे ते बेइंसाफी करन लई बंदे चाहीदे ने। वो सिद्धा नहीं करदे, अपने विचों ही बंदे बकाऊ हुंदे ने उन्हां एजेंटां दे राहीं। और पंजाब ते जम्मू कश्मीर इहो जिहियां 2 स्टेटां, इत्थे कोई मुख्यमंत्री इसे सिस्टम दे विच कोई मुख्यमंत्री उन्हां दी मर्जी तो बगैर, एजेंसियां दी क्लीयरेंस तो बगैर नहीं बन सकता मेरे वीरों। और आ 2 ताज़े परिवार जिन्हां ने मेरा हुण वाल सारे चिट्टे हो गए, तकरीबन बुढ़ा ही होण लग्या मैं। मेरे देखदियां देखदियां 2 टब्बरां ने पंजाब दे विच राज कीता मेरे वीरों। ये उन्हां दे एजेंट ने। तुहाडा की ख्याल है कि मोदी ते कांग्रेस सरकार नूं पता नहीं सीगा कि बादलों ने कितना भ्रिष्टाचार किया वा, किन्नियां बसां बनाईयां ने, किन्ने होटल बनाए ने, किन्नियां जायदादां विदेशों में बनाईयां ने। तुहानूं की लगता मोदी नूं अमरिंदर दा नहीं पता कि इहदे स्विट्जरलैंड के बैंकों में किन्ने ऑफशोर अकाउंट्स ने। इहदे जवाई ने संभोली शुगर में 100 करोड़ रुपए का गमन करके जिहड़ा रखा, उन्होंने फाइल बना के अपने को रखी हुई है। उन्होंने सब नूं पता वा कि इसने एक पाकिस्तान की औरत अपने घर में रखनी, इहदी मजबूरी है। इन्हां दे राहीं अपने खिलाफ
ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਯਾਰ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਆ? ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਦਮਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। KPS ਗਿੱਲ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਰੁਬੇਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਯਾਰੋ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਅਫਸਰ ਟਪਾ ਕੇ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਸਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਯੂਆਪਾ। ਹੁਣ 47 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਠੱਗੀ 'ਚ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ 150 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਲੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ CBI ਦਾ, ਨਹੀਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NIA। ਕੌਣ ਹੈ NIA? ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਡੋਵਾਲ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ DGP ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਫਿਰ 4-5 ਅਫਸਰ ਟਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਟਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। SGPC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? 3 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਤਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਫਲਾਨੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ, ਫਲਾਨੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਫੋਰਡ ਸੀ 50-50, 35-35, 40-40 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਆਹ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਪੰਗਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਦਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀਟੀਆਂ ਰੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਲਾਅ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇਖੀਏ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂ ਕਿ
ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹਲੇ ਸਹਿਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਤਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਚਲਾ ਬੁਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚਾਹਣ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 371 ਵਿੱਚ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਿਮ, ਅਸਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 1 ਕਲਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ 1 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ 1 ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਖੜਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਹਦ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2, 2.5, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਆ ਕੋਟੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਖੇਡੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਦਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫੱਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਖੇਤਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯੁਆਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟਸ, ਅਲੱਗਾ ਝੰਡਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ PhD ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ। MLA ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਨੀਅਲ ਜੌਬਸ, ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਮਜਬੂਰੀ, ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਚਲੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਮੋੜਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਰੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਤਲੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ, ਕਦੀ ਰੀਆ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ बेचारा और रिया के घर को पिज़्ज़ा लेके चले। कहाँ जा रहे हो? कौन है ये? क्या नाम है तेरा? ला पिज़्ज़ा लैन वाले नूं कमला कर दिता बेचारे नूं। सारा दिन सनसनी खबर, बड़ी खबर तो चूहे की खबर भी नहीं हुंदी मेरे वीरो। आ किसानां दा इकट्ठ नहीं कदी दिखाउणगे नैशनल टैलीविजन। इसलिए जब तक पाकिस्तान के नाल व्यापार का बॉर्डर नहीं खुलेगा, छेती दे के आर्थिक हल अपना होण। साडियां फसलां दे कई गुणा भाव ने उधर, गन्ने दा, कणक दा, हर एक चीज़ का भाव 2-3 गुणा साडा हो सकता जे आ रूट खुल जाए। इहनूं पुराना कहंदे सी सिल्क रूट। ये सारा रशिया तक जाता वा, अजरबैजान, ईरान, इराक, उज़बेकिस्तान उत्ते तक। तुहानूं याद होगा पुराने कुछ बंदे बैठे हथ खड़े करो। याद है एक बार 1980 के दहाके च आलू लैन ईरान के ट्रक आए सी, एयर कंडीशन। किसी को याद है कि नहीं याद है? दस्सो जरा। याद हो? देखो बैठे जल्द वो तो तक नहीं अपना हल होना। सो ज़्यादा समा लैण दी माफ़ी मंगदा वां। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।